عمران خان نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے، اور بالکل اس چیز پہ آپ پھر سے سن لیں، عمران خان نے واضح طور پہ کہا ہے جب تک عمران خان جیل سے رہا ہو کے خود نہیں دیکھیں گے کوئی مائنز اینڈ منرلز کا بل نہیں پیش ہوگا صوبائی اسمبلی میں۔ علی امین گنڈا پور کو کہیں کہ وہ کیوں نہیں ملاقات کے لیے میرے پاس آتے، کیونکہ نواز شریف سے پوچھنے کے لیے تو ان کی ساری کی ساری پارٹی پوری کیبنٹ پوری جاتی تھی، پالیسی پوچھنے کے لیے وہ جاتی تھی، لندن چلی جاتی تھی، تو اڈیادہ جیل بھی آتی تھی۔ ہاں، تیسری چیز انہوں نے جنید اکبر صاحب کے لیے بھیجی ہے، انہوں نے کہا سارا فوکس اپنا کریں تحریک کے لیے جو وہ کے پی میں چلائیں، اور کے پی میں جو تحریک چلائیں گے وہ جنید اکبر چلائیں گے، اور اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ اس وقت بہت ڈسٹرب ہوئے ہیں، اور آپ کو یہ تحریک وہاں سے چلانی چاہیے اور اپنا سارا فوکس اس پہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا الیکشن کمیشن کے باہر آپ احتجاج کریں، آپ وہاں جا کے ٹرائیبیونل کے آگے ریگولرلی وہاں بیٹھنا چاہیے، آپ کو اپنے نتائج مانگنے چاہیے، آپ کو احتجاج کرنا چاہیے، بھی ڈالنی ہے، ہاں پٹیشن بھی ڈالنی ہے، ٹھیک ہے، پٹیشن بھی ڈالنی ہے اور ڈالیں۔ اچھا، تیسری چیز کون سی تھی اس میں؟ نہیں ڈیل، ہاں ذرا ڈیل ذرا سن لیں۔ انہوں نے جا کر ان کو بتایا کہ ہمیں روز سارے کہتے ہیں اس لیے آپ کو نہیں جانے دے رہے کہ جو ڈیل ہو رہی ہے پھر سے آپ غور سے سن لیں یہ بات کہ جو ڈیل ہو رہی ہے وہ ہم فیملی اس ڈیل کے اندر رکاوٹ ہیں یا ہم وہ ڈیل کو ہونے نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا غور سے جا کے انہوں نے کہا یہ سن لیں آپ بات، اور باقی جا کے باہر بھی بتا دیں میں کوئی ڈیل نہیں کر رہا ہوں، نہ میں کسی سے بات کر رہا ہوں اور نہ میں کوئی ڈیل کر رہا ہوں، اور یہ جو ساری ہیں یہ ساری وہ غلط افواہیں پھیلا رہے ہیں، اور یہ ڈرے ہوئے ہیں اور یہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے آج انہوں نے ہماری دو بہنوں کو مائنس حلیمہ خان اور مائنس قاسم زمان، یہ دو لوگوں کو مائنس کر کے آج ڈاکٹر عظمیٰ اور نورین نیازی کو ملاقات کی اجازت دے دی۔ اس کے علاوہ کوئی اور لائر نہیں آیا ہوا تھا۔ میری بہنوں نے ان کو جا کے سب سے پہلے یہ شکایت لگائی کہ شکایت نہیں لگائی، انہوں نے ان کو تاکید سے کہا آئندہ جو ہمارے لائرز کی لسٹ پہ نام نہیں ہوں گے آپ نے ان سے ملاقات نہیں کرنی، کیونکہ باہر نکل کے وہ لوگ آ کر باتوں کو توڑ مروڑ کے ڈال دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وی لاگرز کی تعریفیں آپ کے اکاؤنٹ سے لکھی گئی ہیں، تو انہوں نے کہا میں نے ایسی کوئی بات کی ہی نہیں تھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جو لوگ اندر گئے تھے انہوں نے آ کے مس کوٹ کیا عمران خان کو، کئی چیزیں انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے جو نہیں لکھنے کو کہا تھا انہوں نے اکاؤنٹ کے اندر ڈالی۔ وہ ذاتی تعریفیں لوگوں کی نہیں کیا کرتے اپنے اکاؤنٹ سے، وہ مطلب بڑی بات کرتے ہیں جو ایک نیشنل انٹرسٹ میں یا ملک کے انٹرسٹ میں ہمیشہ اس قسم کی بات کرتے ہیں۔ یہ آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہم نے ہی اس چیز کو روکنا ہے، عمران خان کا اکاؤنٹ مس یوز نہ ہو۔ یہ جو اندر لوگ جا رہے تھے خود سوچیں خفیہ طریقے سے اندر جا رہے تھے، ہماری بہنوں نے احتجاج کر کے عمران خان کو کہا ہے آئندہ آپ نے جو لسٹ میں نام ہو آپ نے نہیں مرنا۔ ایک دوسرا، عمران خان نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے، اور بالکل اس چیز پہ آپ پھر سے سن لیں، عمران خان نے واضح طور پہ کہا ہے جب تک عمران خان جیل سے رہا ہو کے خود نہیں دیکھیں گے کوئی مائنز اینڈ منرلز کا بل نہیں پیش ہوگا صوبائی اسمبلی میں۔ یہ کلیئر ہو گیا نا؟ یہ کلیئر ہو گیا؟ اچھا، ایک پوائنٹ یہ ہے۔ دوسرا، انہوں نے ان کو تاکید کیا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو کہیں کہ وہ کیوں نہیں ملاقات کے لیے میرے پاس آتے، کیونکہ نواز شریف سے پوچھنے کے لیے تو ان کی ساری کی ساری پارٹی پوری کیبنٹ پوری جاتی تھی، پالیسی پوچھنے کے لیے وہ جاتی تھی، لندن چلی جاتی تھی، تو اڈیادہ جیل بھی آتی تھی۔ ہاں، یہ والی دو پوائنٹس ہیں۔ ایک اور پوائنٹ انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے جو اے پی سی ہے
सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप मेरे से मुलाकात किए बगैर उन्होंने सख्ती से मना कर दिया है कि अली अमीन सिर्फ एपी से नहीं, कोई भी एपेक्स कोई भी मीटिंग, कोई भी कमेटी मीटिंग पॉलिसी वो उनके पास है, उनको मिले बगैर कोई किसी मीटिंग में इस किस्म की मीटिंग में कहते नहीं, कोई भी कहते जब तक मेरे से नहीं होगी तब कोई पॉलिसी कहते पॉलिसी मैं बताऊंगा उसके मुताबिक कोई उसके बगैर किसी किस्म की मीटिंग अटेंड नहीं करेगा एपेक्स के। ये आप क्लियर हो गया? अच्छा मैम, एक सेकंड, अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी बात नहीं खत्म हुई। तीसरी चीज़ उन्होंने जुनैद अकबर साहब के लिए भेजी है। उन्होंने कहा सारा फोकस अपना करें तहरीक के लिए जो वो केपी में चलाएं, और केपी में जो तहरीक चलाएंगे वो जुनैद अकबर चलाएंगे, और उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए क्योंकि लोग इस वक्त बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, और आपको ये तहरीक वहाँ से चलानी चाहिए और अपना सारा फोकस उस पर करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा इलेक्शन कमीशन के बाहर आप एहतजाज करें, आप वहाँ जाके ट्राइब्यूनल के आगे रेगुलरली वहाँ बैठना चाहिए, आपको अपने नताइज मांगने चाहिए, आपको एहतजाज करना चाहिए। भी डालनी है, हाँ पिटिशन भी डालनी है, ठीक है, पिटिशन भी डालनी है और डालें। अच्छा तीसरी चीज़ कौन सी थी उसमें? के मामले पर बात नहीं डील, हाँ ज़रा डील ज़रा सुन लें। इन्होंने जाकर उनको बताया कि हमें रोज़ सारे कहते हैं इसलिए आपको नहीं जाने दे रहे कि जो डील हो रही है, फिर से आप गौर से सुन लें ये बात कि जो डील हो रही है वो हम फैमिली उस डील के अंदर रुकावट हैं या हम वो डील को होने नहीं देते। उन्होंने कहा गौर से जाके उन्होंने कहा ये सुन लें आप बात, और बाकी जाके बाहर भी बता दें मैं कोई डील नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी से बात कर रहा हूँ और ना मैं कोई डील कर रहा हूँ। और ये जो सारी हैं ये सारी वो गलत अफवाहें फैला रहे हैं, और ये डरे हुए हैं और ये घबराए हुए हैं, और इसलिए ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं। अच्छा मैम, तबीयत के बारे में बताएं, तबीयत कैसी है उनकी? डॉक्टर उस्मा बताएंगे। पैगाम आपके लिए भेजा? नहीं डॉक्टर उस्मा बताएं। अच्छा मेरी बात सुने एक सेकंड, माशाल्लाह सेहत का बताओ। बहुत अच्छी थी, और वो खुद बड़े सरप्राइज थे कि हमने कहा कि आपके बारे में ये खबरें आ रही हैं, तो माशाल्लाह पहले से भी अच्छा। कोई खास पैगाम भिजवाया अंदर से कोई? आपने उनको बताया कि भारत की जानिब से आपकी सेहत पर बड़ा खौफनाक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हैरान है, पता नहीं था वो म्यूज उनको देखें क्या पता है, कई चीजें तो आपको याद रखें कि उनको नहीं पता होती, तो वो ज्यादा उनके पास पीटीवी है, कितना जो खबर पीटीवी पे आएगी या कभी डॉन अखबार आता है जो उस पे आएगी वही उनको पता होती है। लेकिन ये बड़ा क्लियर हो जाए ना वो डील कर रहे हैं इमरान खान, अगर इन्होंने आइंदा ना मिलने दिया हम इधर ही होंगे, सारे इधर ही बैठ जाएंगे। अगर इतनी जद्दोजहद करनी पड़े, आप ये देखें कि हमने तो किसी को कॉल नहीं दी थी, लोग अपनी मर्जी से खुद आए हैं। अब अगर आपके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लाखों वोट लेकर लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं आपकी असेंबलियों में, और दुनिया में इनकी इज्जत की जाती है क्योंकि ये लॉ बनाते हैं। आप आज देखें कि जो मातहत लोग पुलिस वाले आपके जो नेशनल असेंबली के लीडर्स को उन्होंने मारे, उनके कपड़े फाड़े हैं, 3 MNAs को उन्होंने एक हाथ को जख्मी किया है, और अहमद डोगर साहब को अभी थोड़ी देर पहले मारा और कपड़े भी फाड़ दिए। हाँ लेकिन ये पुलिस वाला, एक पुलिस वाले की, ये आप बताएं ये पाकिस्तान के मुहाफिज हैं जो चीफ विप को भी मार सकते हैं। ये बता रहे हैं आपको पब्लिकली कि ये औकात है पाकिस्तानी वोटर की, इलेक्शन करने की ज़रूरत क्या है? फिर आपने मार्शल लॉ लगाना है, एक सेकंड, आपने मार्शल लॉ लगाना है तो सीधा सीधा खुल कर आए। ये लोगों की तजलील तो ना करें कि जो लोगों के नुमाइंदे हैं उनको ला के जान के सिपाही आते हैं। और ये आप बताएं ये पाकिस्तान के मुहाफिज हैं जो चीफ विप को भी मार सकते हैं। ये बता रहे हैं आपको पब्लिकली कि ये औकात है पाकिस्तानी वोटर की।